Let's go to question number 52. A is 50% more efficient than B. C does half of the work done by A and B together. If C alone do the work in 40 days, then A, B, C together can do the work in how many days? This is the question. So what I am given, A is 50% more efficient than B. C does half of the work done by A and B together. So firstly what I am given, A efficiency given. A efficiency is 50% more efficient than B. That means B considered as 100. That is efficiency ratio. Am I clear? B for 100, A for 150, because A efficiency is 50% more than B. That means what is the ratio? 3:2. 5 3s are 5 2s are. That is efficiency. But next condition what I am, C does half of the work done by A and B together. So C only done half of the work by A and B together. So C alone given. So C alone can do a work in how many days? 42 days. Then A, B, C together asking. So what I am getting first, A, B efficiency ratio 3:2. So firstly it can be taken time, convert into time. So what is the relation between time and efficiency? Time is always inversely proportional to efficiency. So what is the time ratio? 2:3. A is to B becomes B is to A. That is the time ratio. Am I clear? But next to C does half of the work done by A and B together. అంటే ఏబి చేసే వర్క్లో సి మాత్రం ఓన్లీ హాఫ్ వర్కే చేస్తున్నాడు. సో హాఫ్ వర్కే చేస్తున్నాడు అంటే టైం ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట. సో దీన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలంటే ఇది ఎఫిషియన్సీ కూడా రాద్దాం. సి అండ్ ఏ అండ్ బి టుగెదర్. సో వాట్ ఐఎమ్ గివెన్ ఎఫిషియన్సీ, సెకండ్ ఎఫిషియన్సీ. సో వీళ్ళు 2 parts చేసి 1 part చేస్తున్నాడు. సి డస్ ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ది వర్క్ డన్ బై ఏ అండ్ బి టుగెదర్. సో దీన్ని కూడా మీరు టైంలో మార్చారనుకోండి, టైమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎఫిషియన్సీ. 2:1 వస్తుంది ఇది. బట్ యూ నో దట్ సి అలోన్ కెన్ డూ ఇట్ 2K అనుకుందాం, ఏబి టుగెదర్ 1K అనుకుందాం. సో 2K వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. సి అలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 40 days. నథింగ్ బట్ 2K ఈక్వల్స్ టు 40. దేర్ఫోర్ K ఈక్వల్స్ టు 20. సో దీని నుంచి మీకు టైం వచ్చేస్తుంది. టైం ఎలా వస్తుంది అంటే, సో ఏ ప్లస్ బి కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ 1K కాబట్టి 20 days అవుతుంది. సి అలోన్ మనకు తెలుసు, సి అలోన్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్? 40 days. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఫైనల్లీ ఏబిసి టుగెదర్. సో ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే మీరు యాడ్ చేసి 60 అని చెప్పకూడదు. సో టుగెదర్ అంటే ప్రొడక్ట్ బై సమ్, నథింగ్ బట్ 20 into 40/60 is a required answer. 21s are 23s are 40/3 can be written 13 and 1/3 because 3 13s are for 39, remainder 1 left. It can be written 13 and 1/3 days. So option 1 is right answer. Am I clear? So ఈ క్వశ్చన్కి మీరు నార్మల్గా ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ ఉంది కదా ఎఫిషియన్సీ, సో ఇది పెద్దగా యూజ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అక్కడ ఆల్రెడీ సెకండ్ కండిషన్లో ఫుల్గా మనకి డీటెయిల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇది మీకు ఈ క్వశ్చన్కి ఇది యూజ్ అవ్వదు అనమాట. సో ఇది మీరు తీసుకోకపోయినా నో ప్రాబ్లం. Am I clear? Let's go to question number 53. The total number of men, women and children working in a factory is 18. So multiple men, multiple women, multiple children, total being 18. They earn 4,000 rupees a day. How much given earning? 4,000. If the sum of the wages of all men, all women and all children is in the ratio 18:10:12, and if their wages of an individual man, one woman and one child in the ratio of 6:5:3, then how much one woman earns in a day out of 4,000? How much? That is the question. Am I clear? So clearly we need to notice that. So what I am given, wages given already. So total wages, sum of the wages, total wages ratio how much given? Total wages ratio 18:10:12 given. ఇది ఎవరిదంటే అంటే అకార్డింగ్ టు ఆర్డర్ మెన్, ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. సో వాడు ఇచ్చింది మల్టిపుల్ అనమాట, ఆల్ మెన్, ఆల్ ఉమెన్, ఆల్ చిల్డ్రన్. ఓకేనా? సో MWC.
సో ఈ టోటల్ వేజెస్ ఎంత ఇచ్చారంటే 4000. అంటే టోటల్ ఇవన్నీ మీరు యాడ్ చేసుకున్నారు 18 + 10 + 12 టోటల్ 40 పార్ట్స్ వాల్యూ. సో 40 పార్ట్స్ వాల్యూ వాడు ఇచ్చేసాడు. అందులో మీకు మెన్, ఉమెన్, చైల్డ్ కూడా మీకు ఉమెన్ లాస్ట్లో తీసుకుని సరిపోద్ది. హౌ మెనీ ఇక్కడ ఉన్నది ఉమెన్, నాట్ ఫర్ సింగిల్ ఉమెన్. సో అది కూడా మీరు కన్సిడర్ చేయాలి, ఇది కూడా రాయాలి. చూద్దాం. దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ మెన్, దీస్ ఆర్ మల్టిపుల్ ఉమెన్, అది మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్. వాడు ఇచ్చిన రేషియో ఇది. సో టోటల్ 40 పార్ట్స్ వాల్యూ, యూ నో దట్ 40 పార్ట్స్ వాల్యూ హౌ మచ్ గివెన్ 4000 రూపీస్. 4000 రూపీస్. మీరు 1 పార్ట్ తీసుకున్నారు అనుకో 1000 రూపీస్ వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 10 మెంబర్స్. సో 10 మెంబర్ ఉమెన్కి ఎంత వస్తుంది అంటే 10,000 రూపీస్. అవుట్ 10,000 కాదు, 10 ఉమెన్కి యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ 1 పార్ట్ ఏంటంటే 10 ఉమెన్. సో 10 ఉమెన్కి వచ్చేది అనమాట ఇది. అంటే 40 పార్ట్స్ వాల్యూ 4000, 1 పార్ట్ నథింగ్ బట్ 10 ఉమెన్కి వచ్చేది ఎంత అంటే 10,000 రూపీస్. ఇక్కడ 10 ఉమెన్ అని కాదు, టోటల్ వేజెస్ రేషియోస్. ఉమెన్ అనేది తెలియదు మనకి, సారీ. మమతాజీ ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెరీ టఫ్ క్వశ్చన్, వన్ షుడ్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. సో ప్లీజ్ డిలీట్ మై ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ 53 క్వశ్చన్ నెంబర్. ఓకేనా? So let's go to question number 53. The total number of men, women and children working in a factory is 18 members. So all men, all women and all children, total being 18. They earns 4,000 rupees in a day. If the sum of the wages of all men, all women and all children is in the ratio of 18:10:12. So this is wages ratio. Okay, wages of all men, all women and all children 18:10:12. If wages of their individual man, woman and children, 1 man, 1 woman, 1 child, in the ratio 6:5:3. This is a wages individual ratio. Am I clear? But question what I am asking, how much money a woman earn in a day? So one woman earns 1 day rupees how much? That is the question. So clear ga ee question ekkadi nunchi start cheyalante, సో మనకేమి ఇచ్చారంటే వేజెస్ ఇచ్చారు. ఆల్ మెన్, ఆల్ ఉమెన్, ఆల్ చిల్డ్రన్ వేజెస్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో 18:10:12 ఇది ఏంటంటే వేజెస్ రేషియో. ఆమె క్లియర్? సో 18 ఏంటంటే ఆల్ మెన్, 10 ఏంటంటే ఆల్ ఉమెన్, చిల్డ్రన్ ఆల్ చిల్డ్రన్ 12 పార్ట్స్. So you know the total they earns 4,000 rupees in a day, nothing but. So దీన్ని మీరు 18x, 10x, 12x అనుకున్నారు అనుకో, టోటల్ 40x వాల్యూ how much given 4,000 rupees. Therefore x equals to 0 cancel 100 rupees. 4,000 కదా, 0 cancel 100 rupees. సో ఈ 10xలో మీరు అప్లై చేయండి, ఎందుకంటే ఉమెన్ అడుగుతున్నారు అంటే మల్టిపుల్ ఉమెన్. సో ఉమెన్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నారో అక్కడ రాద్దాం. సో దేర్ఫోర్ అంటే ఉమెన్ ఎంతమందో మనకు తెలియదు కదా, ఆ ఉమెన్ ఎంత రిసీవ్ చేశారంటే మొత్తం 10 × 100 నథింగ్ బట్ 1000 రూపీస్. సో 1000 రూపీస్ ఉమెన్కి ఇచ్చారు. ఇది ఇక్కడ ఆపుదాం. నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చారంటే ఇండివిజువల్ రేషియో కూడా ఇచ్చారు. సో వాట్ ఐమ్ గివెన్ ఇండివిజువల్ రేషియో, క్లియర్లీ ఇండివిజువల్ రేషియో అది కూడా ఎవరిది? 1 మ్యాన్, 1 ఉమెన్, 1 చైల్డ్. హౌ మచ్ గివెన్ 6:5:3. 6:5:3. సో ఇది టోటల్ వేజెస్, ఇది టోటల్ వేజెస్ రేషియో. ఆమె క్లియర్? సో ఇనీషియల్గా ఇచ్చింది టోటల్ వేజెస్ రేషియో, ఇక్కడ ఇచ్చింది ఇండివిజువల్ వేజెస్. సో ఇండివిజువల్ అంటే ఒక్కొక్కరిది. సో ఇండివిజువల్ వేజెస్ ఎంత ఇచ్చారంటే 6:5:3. సో మీరు టోటల్ వేజెస్ని ఇండివిజువల్ వేజెస్తో డివైడ్ చేశారనుకోండి, మీకు స్ట్రెంత్ వస్తుంది అనమాట. సో స్ట్రెంత్ ఎలా వస్తుందంటే ఇనీషియల్గా ఎంత ఇచ్చారు రేషియో 18, 10, 12 అంటే 18:10:12 ఇచ్చారు కాబట్టి. సో 18/6 3, నెక్స్ట్ 10/5 2 అండ్ 12/3 4. దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రెంత్ రేషియో. అంటే మనకు వచ్చింది ఏంటంటే స్ట్రెంత్ నథింగ్. ఓకే, 3:2:4 అంటే సో క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో మెన్, ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ రేషియో వచ్చింది అనుకో, స్ట్రెంత్ వచ్చింది. దీన్ని స్ట్రెంత్ అంటారు. ఐ క్లియర్? సో క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్, సో ఈచ్ ఉమెన్ ఇన్ అంటే ఇది కూడా ఇండివిజువల్ ఇచ్చారు మనకి. క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రెంత్ మనకి 3:2:4 వచ్చారు. ఓకే, సో ఇందులో మీకు క్లియర్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
టోటల్ బీయింగ్ 18 మెంబర్స్ అన్నారు కదా టోటల్ స్ట్రెంత్, అది కూడా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో స్ట్రెంత్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్కింగ్ ఆల్ అంటే వీళ్ళు పీపుల్ అనమాట టోటల్. సో 3:2:4 ఎలా వచ్చాయని కూడా ఈ క్వశ్చన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో టోటల్ వేజెస్ బై ఇండివిజువల్ వేజెస్, నథింగ్ బట్ టోటల్ వేజెస్ ఎలా ఇచ్చారు, ఓకే ఇంక వేరే కలర్లో చేద్దామా, ఓకే. సో టోటల్ వేజెస్, సో టోటల్ వేజెస్ హౌ మచ్ గివెన్, ఆ రేషియో 18:10:12. ఇండివిజువల్ వేజెస్ 6:5:3. దీన్ని మీరు డివైడ్ చేశారనుకోండి యూ విల్ గెట్ 3:2:4. అది టోటల్ స్ట్రెంత్. యాక్చువల్లీ ఇది టోటల్ స్ట్రెంత్, ఇది టోటల్ స్ట్రెంత్. ఓకే, ఆ టోటల్ స్ట్రెంత్ మనకి ఎలా ఉందంటే అక్కడ చూసా టోటల్ బీయింగ్ 18 ఇచ్చారు. అంటే దీన్ని 3K 2K 4K అనుకుంటే టోటల్ విల్ బికమ్ 3 + 2 5 5 + 4 9K. 9K వాల్యూ హౌ మచ్ గివెన్ 18. దేర్ ఫోర్ K = 2. అంటే ఇక్కడ ఉమెన్ ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇది ఉమెన్ కదా సెకండ్ పార్ట్ 2K. సో టోటల్ ఉమెన్ ఉండేది ఎంతమంది అంటే 2K నథింగ్ బట్ 4 ఉమెన్ ఉన్నారు. 4 ఉమెన్ రిసీవ్డ్ 1000 రూపీస్, బట్ 1 ఉమెన్ హౌ మచ్ రిసీవ్ అన్నాడు, అది క్వశ్చన్. అంటే 1000/1 ఉమెన్, ఇక్కడ మ్యాన్ వచ్చి ఒక్కలే ఉన్నారు కాబట్టి 1000/4 నథింగ్ బట్ 250 రూపీస్. దిస్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఐ మే క్లియర్? 250 ఆప్షన్ 2 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. సో టోటల్ వేజెస్ బై ఇండివిజువల్ వేజెస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ స్ట్రెంత్. You know the total strength 18. So nothing but 9K = 18, K = 2. So total how many women are there? Second part 2K, nothing but 2 × 2 4. So total women receive how much by using the total wages 1000 rupees. So 4 women received 1000 rupees. Therefore 1 woman received how much? 250 rupees. Option 2 is right answer. Am I clear? Let's go to question number 54. P can complete a work in 12 days, working 8 hours a day. Q can complete the same work in 8 days, working 10 hours a day. If both P and Q working together, working 8 hours a day, in how many days can they complete the work? Very simple. So P alone can do a work in how many days? 12 days. Per day how many hours working? 8 hours. So nothing but 96 hours. That is a P timing. Okay na? And as well as given Q efficiency. Q working 8 days. Per day how many hours working? 10 hours. Nothing but 80 hours working. So first one you have to calculate product by sum, that is called P plus Q. Together can do it in how many days? Together means what? Together means always you should go with product by sum. Product by sum. Am I clear? So what is the product value? So 96 × 80 by sum nothing but 176. అంటే మీకు అవర్స్లో వస్తుంది ఆన్సర్. Am I clear? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకసారి చూడండి. 8 2s 8 2s 8 10s. Am I clear? 4 248s 2 11s. Finally what I am getting 480/11 అవర్స్లో ఇద్దరు కంప్లీట్ చేస్తారు. బట్ బోత్ కెన్ డూ ఆల్రెడీ గివెన్. సో బోత్ P అండ్ Q వర్కింగ్ 8 hours a day. అంటే 8 hours వర్క్ చేసి ఎన్ని డేస్ అవుతాయని అడుగుతున్నారు. అంటే మనకు వచ్చినవి అవర్స్ ఇవి. ఇద్దరు కలిపి 8 hours వర్క్ చేస్తే ఎన్ని డేస్ వస్తాయంటే ఈ 480/11ని మీరు దేంతో ఇంటూ చేయాలి, 8తో డివైడ్ చేయాలి. అంటే 8 hours డివైడ్ చేస్తే కదా మీకు డేస్లో వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ 8 60s. 60/11 కెన్ బి రిటర్న్ 5 and 5/11 డేస్. ఎందుకంటే పెర్ డే 8 hours చేసినప్పుడు టోటల్ 480/11 hours మనకు వచ్చింది. ఎన్ని డేస్ అవుతుందంటే 5 and 5/11. ఆప్షన్ 1 ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Am I clear? Let's go to question number 55. Eklavya can do the 6 times the actual work in 36 days, while Faisal can do the 1/4 of the original work in 3 days. In how many days will both working together complete the 3 times of the original work? సో 3 times ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ వర్క్ ఎన్ని డేస్ పడుతుందని అడుగుతున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం. సో ఏకలవ్య 6 times యాక్చువల్ వర్క్ 36 daysలో చేస్తారు. ఏకలవ్య గురించి ఏమించంటే 6 times వర్క్ని వాడు 36 daysలో చేస్తాడు. అంటే 1 time వర్క్ని 6 daysలో చేస్తాడా, ఎక్కువ టైం పడుతుందా? సో 6 days పడుతుంది. ఎందుకంటే 6 times వర్క్ అన్నాడు. అంటే ఎప్పుడైనా టైమ్స్ పెరిగింది అనుకో డేస్ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా పెరుగుతుంది. సో ఇది ఏకలవ్య గురించి ఇచ్చారు. ఫైజల్ గురించి ఏమి ఇచ్చారు? 1/4 ఆఫ్ ది వర్క్ ఇన్ 3 days ఇచ్చాడు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 parts 1 part కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 3 days. టోటల్ వర్క్ అంటే 1 part వర్క్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే 12 days. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్. Am I clear? సో ఏకలవ్య 1 part వర్క్ అంటే 1 part వర్క్ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ 6 days. ఫైజల్ 12 days. సో టుగెదర్ ఇద్దరు కలిపి చేద్దాం. సో టుగెదర్ మీన్స్ వాట్? ఆల్వేస్ గో విత్ ప్రొడక్ట్ బై సమ్. సో టుగెదర్ మీన్స్ ప్రొడక్ట్ బై సమ్ నథింగ్ బట్ 6 × 12 by సమ్ 18.
6 1 జా 6 3 జా 3 4 జా. సో ఇద్దరు కలిపి 4 డేస్లో చేస్తారు. ఏంటది 1 part వర్క్. బట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఐమ్ గివెన్ in how many days both working together complete the 3 times of the original work. Actually 3 times of original work అనుకోండి, అంటే నార్మల్గా 4 డేస్లో అవుతుంది. 3 times అయినప్పుడు ఆన్సర్ మీకు టైం కూడా ఏమొస్తుంది అంటే ట్రిపుల్ టైం వస్తుంది, 12 days. ఆప్షన్ 3 is the right answer. So this is the time and work concept. Okay, in my next video I will go with a new topic in reasoning. Thank you for watching. Have a nice day.